Myself Ishwar Kumar, so faculty of current affairs as well as answer writing, mentoring, mentor. Okay. So in this class we will discuss how to write the best answer for essay. Right. So in the syllabus of APPSC Group 1 mains, they have mentioned that essay paper as a paper 1. Essay paper is the paper 1. In that essay paper they have mentioned 3 sections. From 3 sections we have to write 3 essays. Each essay carries 50 marks. The total 150 marks. The duration of this exam is 180 minutes, nothing but 3 hours of time. So within 3 hours we have to write 3 essays. So each essay we have to write within the words of 800. Each essay we have to write within 800 words. Can we write more than 800 words? Can we write any essay more than 800 words? Yes, we can write. But there is a 10% of tolerance. Okay, so up to like 880 words, up to maximum 880 words we can write. Okay, so here we have to follow the word limit. The main intention of giving 800 words is that we have to follow the word limit. Within that words only, we have to express our ideas. We have to show what we are. We have to show to the examiner what we are. Okay, so like during our preparation, we might have read thousands of books. During our preparation, you might have read hundreds of books, like different books, magazines, newspapers, and everything. Like as of now, you have huge knowledge in your mind. You have vast knowledge in your mind. So here what you have to do? You have to put the answers according to the question. You have vast knowledge in your mind. You have to replicate on the answer sheets. Okay. So those answers should be according to the question in the question paper. We have to express your ideas. We have to present the knowledge, whatever the knowledge you have, within the 800 words. So the first thing that you have to follow here. And also, can you do underlining of any sentence? Can you do underline? Yes. As per the latest web note given by APPSC, you can underline. Can you use gelling pens? You should not use. You have to use either blue or black, that only ball pens. Can you mention any diagrams? Can you draw any diagrams? Can you draw any diagrams? Definitely. You can draw any diagrams. Can you draw any flow charts? Definitely. So you can show the answers in the form of flow charts, diagrams as well. Can you put any religion symbols on the papers? Definitely. You should not put any religious symbols. Okay. Can you put any inks other than blue and black? No. They will treat as a malpractice. Even you cannot use pencils as well. For the drawing of any diagrams, you should not use any pencils. Everything you have to write with the pencil only. And you should not use different inks. And you should not use different colored inks as well as different pens as well. Sometimes some people use 0.5 ball pen, and at the end of at middle of the exam they will change the pens. So you should not use such like that. You have to follow the only one pen until the paper completes. Okay, so these are the guidelines given by APPSC. And have you seen the booklet? Have you seen the booklet? How many pages does it have? 44. Totally it will have 48 pages. 48 pages. Out of 48, 44 pages you have to write. You have to present your answers. Clear. So these are the most important guidelines that was mentioned in the notification as well. Right. So already I have discussed about all these things. So one thing is that this essay paper is on degree standard level. Okay. So the essay paper is on degree standard level. And coming to here, this paper is designed to test a candidate's knowledge. So it is meant for testing of knowledge and awareness of a variety of subjects
and also awareness on the society. So some of the questions are in the essay paper related to the society, means whatever the social evils that was happening in the society. So we have to maintain some awareness. Okay, and also we have to suggest some remedies for it if anything is going on in the society. So you should be in the position of solving that issues in the society. So while writing any answers, either whether it is essay paper or GS papers, whatever it may be, you have to keep one thing in your mind, that you should present the answers as an administrator. While writing the answers, you have to keep in your mind that already you were officer, you are an officer, you are an administrator. మీన్స్ మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మైండ్లో ఒకటే ఉండాలి. ఏముండాలి అంటే, మనము యాజ్ అన్ ఆఫీసర్గా ఆన్సర్ రాస్తున్నామని మాత్రమే ఉండాలి మైండ్లో, అకాడమిషియన్గా ఉండొద్దు. ఇప్పుడు మన బుక్స్ అని చదువుతాం, వీ విల్ బికమ్ గుడ్ అకాడమిషియన్. సో చాలా స్క్రిప్ట్స్, చాలా ఆన్సర్స్ చదువుతుంటాం, చాలా కంటెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ పేపర్లో పెట్టాలని చూస్తూ ఉంటాం. సో అకాడమిషియన్గా థాట్ ప్రాసెస్ లేకుండా అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉండాలి. లైక్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉంది, ఒక కేస్ స్టడీస్ ఇచ్చారు అనుకోండి, యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా నువ్వేం చేస్తావు అనే ఆలోచనతోనే మన ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా రాయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ సజెషన్స్ ఇవ్వటం కానీ, ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కానీ. న్యూస్ పేపర్స్లో మనం రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్స్ చదువుతుంటాం, ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ మనకు ఎస్ఏ రిలేటెడ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తే ది బెస్ట్. లైక్ రిపోర్ట్స్ కానీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది రిపోర్ట్స్, లైక్ నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్స్ కానీ, ఫినాన్స్ కమిషన్ రిపోర్ట్స్ కానీ, ఇండెక్సెస్ కానీ. యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో రిలీజెస్ ద రిపోర్ట్స్, యూ కెన్ కోట్ దెమ్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ SDG, Sustainable Developmental Goals 17. సో whenever there is a chance, మెన్షన్ దట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంటల్ గోల్స్. ఓకే, ఛాన్స్ ఉంటే మెన్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా రిలేటెడ్ కొన్ని ఎస్సేస్లో మనం కొటేషన్స్ రాస్తే బాగుంటుంది. సో చాలా కొటేషన్స్ చెప్పారు. ఇప్పుడు చాలా మహాత్మా గాంధీ చెప్పిన కొటేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఏదో కొటేషన్ రిలవెంట్. ఇప్పుడు లైక్ సోషలిజం సంబంధించి మాట్లాడాల్సి వస్తే గాంధీజీ చెప్పినవి ఉన్నాయి, నెహ్రూ చెప్పినవి ఉన్నాయి, కార్ల్ మార్క్స్ కొటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ కానీ చెప్పాల్సి వస్తే మహాత్మా గాంధీ చెప్పి ఉన్నారు. ఇంకా సొసైటీలోని ఈవిల్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఎన్నో కొటేషన్స్ చెప్పున్నారు. కొటేషన్స్ అని రాయొచ్చు, లేదా మనం ఏదో కొటేషన్ క్రియేట్ చేసి పక్కన ఏం రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాలి. ఎగ్జామినర్కి టు బి ఫ్రాంక్ చెప్పాలి అంటే అన్ని కొటేషన్స్ ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎగ్జామినర్స్ ఎవరు ఉంటారంటే దేర్ ఆర్ సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉంటారు. సో అన్ని కొటేషన్స్ తెలియాలని అయితే లేదు. సో మన కొటేషన్ రాసి పక్కన సెట్ బై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, మహాత్మా గాంధీ, లైక్ నికోలాస్ సంథింగ్ మెన్షన్ చేసుకొని రెలవెంట్ కొటేషన్ అక్కడ మనం క్రియేట్ చేసి రాయొచ్చు. ఆ ఛాన్సెస్ ఉంది. సో అక్కడ ఎందుకు ఏదో ఒకటి రాయమంటున్నాము అంటే, ఇట్ గివ్స్ సమ్ ఎడ్జ్ ఓవర్ ది అదర్ ఆస్పిరెంట్స్. ఓకే, సో అదొక పాయింట్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్, సో వన్ థింగ్ ఈజ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్. ఇక్కడ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు లైక్ ఒక పారాగ్రాఫ్కి ఇంకో పారాగ్రాఫ్కి సీక్వెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద కోహరెన్స్. లైక్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ షుడ్ కనెక్ట్ విత్ ద సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, సెకండ్ వన్ షుడ్ కనెక్ట్ విత్ ద థర్డ్ పారాగ్రాఫ్. సో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ థాట్స్ ఈజ్ నెసెసరీ. ఓకే, సో అదొక మెయిన్గా మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, you can see here like contents. So section 1 related to current affairs, section 2 related to socio-political issues and socio-economic issues, social environmental issues. Section 3 relates to cultural and historical aspects, issues related to civic awareness, and 3 reflective topics. So these are the sections. From 3 sections only you will get the questions. Like from each section you will get the questions. One question you have to write, so which carries the 50 marks. Okay, so here, so areas of testing is that the paper would test the following things: ability to compose a well argued piece of writing. సో మనం ఏదైతే ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉన్నామో ప్రాపర్గా విత్ ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్తో ఆర్గ్యూ చేస్తున్నామా లేదనేటువంటిది టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో మనం ఏం చెప్పినా కానీ దానికి ఏదో ఒక సపోర్ట్గా రిపోర్ట్ కానీ, స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఇండెక్స్ కానీ, లేదా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఏదో ఒక కోట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ కోహరెంట్లీ అండ్ సీక్వెన్షియలీ. సో జనరల్గా
ఏదైనా కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాము అంటే, ఎస్ఏ తీసుకున్నాము అంటే సీక్వెన్షియల్ మేనర్లో రాసుకుంటూ రావాలి. రిలేటెడ్ అన్నీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఛాలెంజెస్ మెన్షన్ చేస్తే అన్నీ కూడా ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర రాసుకుంటూ రావాలి. ఛాలెంజెస్కి హౌ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ అనేటువంటిది కూడా మెన్షన్ చేయవచ్చు. లైక్ హౌ యూ కెన్ ఓవర్కమ్, ప్రతిదానికి కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వర్ణాంధ్ర 2047 రిపోర్ట్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో దాంట్లో అన్ని పాజిటివ్స్ లేవు, ఈవెన్ సమ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ దేర్. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఛాలెంజెస్. సో అండ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ హ్యావ్ టు సజెస్ట్ ద రెమెడీస్ ఫర్ ద ఛాలెంజెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వర్ణాంధ్ర 2047, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్? వై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాడ్ రిలీజ్డ్ ఇట్? ఎందుకండి స్వర్ణాంధ్ర 2047 డాక్యుమెంట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని రిలీజ్ చేసింది? దాంట్లో ఏమున్నాయంటే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ని రాబోయేటువంటి 2047 కల్లా ఇండియాలోనే టాప్ స్టేట్గా నిలబెట్టాలి. సో అల్టిమేట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి ఒక రాష్ట్రం ఇండియాలో టాప్ స్టేట్గా ఉంది అంటే ఇండియాని కూడా వరల్డ్లో టాప్ పొజిషన్లో తీసుకెళ్ళడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా. సో అందుకోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేస్తూ ఉంది అంటే అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ దట్ డస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్, వాట్ ఈస్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు కంపీట్ విత్ ద వరల్డ్ నేషన్స్ అని అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో చేసిన తర్వాత కొన్ని మెజర్స్ తీసుకొచ్చారు, సోషియో మెజర్స్ కానీ, ఎకనామిక్ మెజర్స్ కానీ, పొలిటికల్ మెజర్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఆ డాక్యుమెంట్లో పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో దానినే మనం అంటాం స్వర్ణాంధ్ర 2047 డాక్యుమెంట్ అంటాం. ఈ డాక్యుమెంట్ యొక్క ఇంటెన్షన్ కూడా ఏంటి అంటే భారతదేశాన్ని వికసిత్ భారత్గా డెవలప్ చేయాలనేటువంటి ఇంటెన్షన్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం చూస్తున్నాం 2047లో వికసిత్ భారత్ అచీవ్ అవ్వాలని ఒక టార్గెట్ మనం పెట్టుకున్నాం. ఎక్కడ చూసినా కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వికసిత్ భారత్ 2047 అంటే దాని మీనింగ్ టు మేక్ ఇండియా యాజ్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ. ద మెయిన్ అంబిషన్ ఆఫ్ అండ్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వికసిత్ భారత్ 2047 is that to make India as a developed country by 2047. Why we have chosen only 2047? Why not 2050? Yeah, at that time we are going to complete 100 years of independence. We got independence in the year 1947. Okay, so by 2047 we will complete our 100 years. So for that 100 years mark, we want to designate our India as a developed country. So developed country. Is there an example for developed country in India, in the world? Can you give some examples for developed countries? USA, of course. Yeah, UK. Yeah, they are the developed countries. So finally, our India's intention is that to make India as a third toppest country in terms of GDP. Now we are at a 5th place. Like first place occupied by USA, second China, then after that Germany, Japan and India. So India is at the 5th place. In the previous times we were at the 6th place. 5th place occupied by United Kingdom. So, and we know that, everyone knows that we were under the control of almost 200 years under UK. Now we are able to keep aside that country. Now we are crossed that country and we stood in the 5th place. Okay, so that's means finally we are in the developing phase. We are moving forcefully to the upper stages. So our intention is to stand at 3rd place in terms of GDP. Already in terms of PPP means the public, like what we can say, purchase parity index, public purchase parity index, or also a power purchase parity index. So in that we already stood at a 3rd place. Okay, so ultimate our ambition is that we have to reach to 5 trillion economy. We have to reach to 5 trillion economy, and also we have to be like a top 3 countries in the global level. So to reach India to that stage, what the states has to do? First thing, they have to develop themselves. ఇప్పుడు ఇండియా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి అండి? ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినటువంటి స్టేట్స్ కానీ యూనియన్ టెరిటరీస్ కానీ డెవలప్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలంటే ఎవరు డెవలప్ అవ్వాలి? కంట్రీలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ డెవలప్ అవ్వాలి. సో కంట్రీలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అవుతారో ఆటోమేటిక్ కంట్రీ డెవలప్ అయినట్టే కదా. సో కంట్రీలో ఉన్నటువంటి పబ్లిక్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంటారు?
వారికి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చినప్పుడు. వారికి కావాల్సినటువంటి బేసిక్ నీడ్స్ అంటే ఏం కావాల్సి ఉంటుంది? లైక్ లిటరసీ, హెల్త్, హైజీన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ నీడ్స్. క్లాతింగ్ సంబంధించి కానీ, క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో ఇవన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పబ్లిక్ అనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుంది. అల్టిమేట్గా ఇట్ లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఆఫ్ ది పవర్టీ లెవెల్ అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీ పీపుల్ విల్ గెట్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద బేసిక్ థింగ్స్. సో వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ కంట్రీ అనేటువంటిది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఫైనల్గా ఈ హెల్త్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు జీడిపి ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. సో జీడిపి ఎన్హాన్స్ అవుతుందంటే నథింగ్ బట్ కంట్రీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ జీడిపి ఎన్హాన్స్ అవుతుందంటే దేనివల్ల ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి? హెల్త్, ప్రాపర్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండటం వలన జీడిపి ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి. అప్పుడే కదా అందరూ, అంటే జీడిపి ఎన్హాన్స్, ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉండటం వల్ల జీడిపి ఎన్హాన్స్ అయితే డెవలప్మెంట్ అయినట్టే. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ చూస్తుంటాం. వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ దట్ ఇట్ హ్యావ్? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఏ పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు? హెల్త్ తీసుకుంటారు, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్. అంటే హెల్త్లో మనకి లైఫ్ స్పాన్ తీసుకుంటారు. సో హెల్త్ బాగుంది అంటే లైఫ్ స్పాన్ బాగున్నట్టు. సో హెల్త్ తీసుకుంటారు. లిటరసీ లెవెల్స్ తీసుకుంటారు. సో లిటరసీ లెవెల్స్ బాగుంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది అంటారు. సో ఇవన్నీ బాగుంటే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ బాగుంది అని. సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అని. సో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ లీడ్స్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. సో ఇవి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఎజెండాస్ అనమాట. అర్థమైంది కదా? సో అట్లా అంటే లైక్ ఒక కంట్రీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్స్ అందరూ కూడా డెవలప్ అయ్యి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటేనే డెవలప్ అయినట్టు. సో దానికోసమే ఏం చేయాలి, డెవలప్మెంట్ ఎట్లా తీసుకురావాలి, పబ్లిక్ యొక్క స్టేటస్ ప్రజెంట్ ఏ విధంగా ఉందని తెలుసుకోవడానికి స్వర్ణాంధ్ర 2047 అనేటువంటి డాక్యుమెంట్ని గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో అట్లా అంటే ఆ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు దాన్ని బట్టి దాని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. దాని రిలేటెడ్గా రిపోర్ట్స్ ఏమైనా మెన్షన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొటేషన్స్ రిలవెంట్ ఏమైనా ఉంటే కొటేషన్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లో చార్ట్స్ నీడ్ ఉంటే ఫ్లో చార్ట్స్ వేయవచ్చు. డయాగ్రామ్స్ నీడ్ ఉంటే కనుక డయాగ్రామ్స్ని కూడా మనం వేయవచ్చు. ఇక ఫైనల్గా అట్ ది ఎండ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ప్రతి అంశాన్ని కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఆ ఛాలెంజ్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి కన్క్లూజన్లో వే ఫార్వర్డ్ యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాట్ యూ క్యాన్ ఓవర్కమ్ దోస్ ఛాలెంజెస్ అనేటువంటిది మనము ఎండింగ్లో కన్క్లూడ్ చేయవచ్చు. ఆ కన్క్లూజన్ కూడా ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఈ షుడ్ బి అన్బయాస్డ్. బయాస్డ్నెస్ చూపించవచ్చు, పక్షపాతంగా చూపించవచ్చు. ఇప్పుడు కొంతమంది మనం చూస్తుంటాం ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్స్ చూసేటప్పుడు కొంతమంది రిలీజన్ బేస్డ్గా ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు హియర్, సో లైక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది essay format. So while writing the answer we have to follow the format for essay writing. So what is the format for essay writing? What is the format? Or else what is the format to write any answer? What is the format? Yeah, first we have to follow introduction, then after that body, then after that conclusion. So this is the structure. We call it as the IBC structure. It is we call it as a IBC structure. So we have to write introduction. What we can write in the introduction? What we can write? Introduction ఏం రాస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషన్స్ రాయాల్సి వస్తే డెఫినేషన్ రాయొచ్చు. ఇంకేమైనా ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటే ఫ్యాక్ట్స్ రాయొచ్చు. ఏదైనా రిలవెంట్ కొటేషన్ ఉంటే కొటేషన్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఒక షార్ట్ స్టోరీ తెలిసి ఉంటే రిలవెంట్ షార్ట్ స్టోరీని అప్పటికప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసేనే రాయొచ్చు. షార్ట్ స్టోరీస్ సో రాయొచ్చు. సో ఇంట్రడక్షన్లో రాస్తాం. దాని తర్వాత బాడీలోకి వచ్చిన తర్వాత బాడీలో మనం ఏం రాయొచ్చు అండి? క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ ఏవైతే అడుగుతూ ఉంటారో సో దానిలో ప్రోస్ కానీ కాన్స్ కానీ అడ్వాంటేజెస్ కానీ డిసడ్వాంటేజెస్ కానీ యువర్ ఒపీనియన్స్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో అవి మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ప్రతిదానికి కూడా రిలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తే మంచిది. రిలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్ లేదా రిలవెంట్ స్కీమ్ మెన్షన్ చేస్తే మంచిది. రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మెన్షన్ చేస్తే మంచిది బాడీలో. ఇక దాని తర్వాత అట్ ది ఎండ్ మనం కన్క్లూజన్ చేస్తాం. కన్క్లూజన్లో వే ఫార్వర్డ్. సో అదంతా కూడా అన్బయాస్డ్ ఉండాలి. సో ఏ రిలీజియన్ క్రిటిసైజ్ చేస్తూనో, ఏ పార్టీనో క్రిటిసైజ్ చేస్తూనో, లేదా పొలిటికల్ లీడర్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూనో రాయొద్దు. మనకి ఆన్సర్స్ రాసే దాంట్లో కూడా గవర్నమెంట్ని ఎప్పుడు కూడా క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ని ఎప్పుడు కూడా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ రాయొద్దు. సో మనకి పవర్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ మనకు నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు, బట్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్, వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అండర్ ది గవర్నమెంట్, వీ హ్యావ్ టు ఒబే ద రూల్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్.
So we should not criticize the government. Okay, we should not criticize any members. That's the one of the thing. And also we should not do the strikeouts. Strikeouts చేయొద్దు. సో స్ట్రైక్అవుట్స్ చేస్తే మార్క్స్ రెడ్యూస్ చేస్తారు. మనం రైట్ రాసినప్పటికీ కానీ స్ట్రైక్స్ ఉంటే మార్క్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ గ్రామటికల్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. We should not write wrong grammatical order. So we should follow the good English. Is war and good important. అంటే లైక్ మన ఎక్స్ప్రెషన్ పాస్ట్ టెన్స్ మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటే వాజ్, ప్రెజెంట్ ఈజ్, ఫ్యూచర్ లైక్ సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటే విల్, ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసుకోవాలంటే టు బీ, టు ఇట్లా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. Okay, so whatever the answer, whatever the question, you can answer, you can write the answers according to your convenient. You can express yourself. మీకు నచ్చినట్టు ఆన్సర్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. ఇట్లా బుక్స్లో ఇట్లానే ఉంది, ఇట్లానే రాస్తా అనే అవసరం లేదు. అల్టిమేట్గా ఎగ్జామినర్ చెక్ చేసేది ఏంటి అంటే మీ యొక్క స్కిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, క్యాలిబర్ ఎట్లా ఉంది, అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో చెక్ చేస్తారు తప్ప మీరు ఈ బుక్లో ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది ఎందుకు రాయాలి, ఇది రాస్తే మార్కులు వేస్తా అనేది ఇక్కడ కూడా ఉండదు. ఇక్కడ కూడా రాయలేము. ఇప్పుడు ఈవెన్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినర్స్ కూడా ఇచ్చేటువంటి గైడ్లైన్స్ ఏముంటాయి అంటే వెదర్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్, వెదర్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు రైట్ ది ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు దట్ క్వశ్చన్, వెదర్ హీ హ్యాస్ ద థాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, వెదర్ హీ హ్యాస్ ద నాలెడ్జ్ ఆన్ ది సొసైటీ, వెదర్ హీ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ థాట్స్ ఇన్ ద సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్, ఇవే చెక్ చేస్తారు. అంతే తప్ప కానీ ఇండియన్ పాలిటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీడీ బస్లో ఈ కొటేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవే రాయాలనేటువంటిది ఇక్కడ కూడా ఉండదు. ఓకే, సో అది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ. రైట్, సో ఇది ఆల్రెడీ మీరు వెబ్ నోట్ చూసారు కదా. లైక్ అండర్లైన్ విత్ ద సేమ్ బాల్ పెన్ ఈజ్ అలౌడ్. సో ప్రీవియస్గా లేదు, ప్రీవియస్ టైమ్స్లో లైక్ ఈ అటెంప్ట్ కాకుండా ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్లో ఏదైతే మనకి గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ జరిగిందో సో యూ షుడ్ నాట్ డూ ఎనీ అండర్లైన్. ఓకే, సో బట్ అప్పుడు టైంలో రూల్ బుక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, బుక్లెట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, రూల్ బుక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ లైక్ వాట్ వీ కెన్ సే పెన్ ట్యాబ్లో వచ్చేది, పెన్ ట్యాబ్ ఉండేది, దాంట్లో తీసేసి వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ పంపించేవాళ్ళు. ఎగ్జామ్కి ఒక 5 minutes ముందు మనం లాగిన్ అయితే అప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ మనకు కనిపించేది, ముందు పెట్టుకొని ఆ రూల్ బుక్స్లో ఆన్సర్ రాసేవాళ్ళం. ఎగ్జామ్ టైం అయిపోగానే క్వశ్చన్ పేపర్ ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయిపోద్ది. సో అట్లా ఉండేది. ఇప్పుడు మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా వైట్ షీట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు, బుక్లెట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ బుక్లెట్స్లో టోటల్గా 48 pages ఉంటే దానిలో 44 pagesలో మనం ఆన్సర్ అనేటువంటిది రాయాల్సి ఉంటుంది. సో అడిషనల్గా ఎటువంటి అడిషనల్ షీట్స్ అయితే ఇవ్వరు. సో విత్ ఇన్ ద 44 sheets ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ ఆన్సర్స్. డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది వర్డ్ లిమిట్. సో 800 ± 10%. 800 ± 10% we have to follow it. Okay, then after that, so this is the OMR sheet actually. So 3 persons will do the evaluation, not by the 1 person. 3 persons will do the evaluation, like evaluation, first evaluation, second evaluation and third evaluation. Okay. These are the instructions already I have discussed with you. Okay, so finally here no additional papers will be given. You have to write in any one language. You have to write in any one language, either it is English or Telugu. Okay, so and also you should not fold it, you should not write on the barcodes. Okay, so that's the thing. And coming to here, it is a specimen copy. Okay, so total 44 sheets will be there. And here, as I seen that some students are putting the question numbers like this 1, and we have checked in the answer scripts that 1A like that. And some students are even not writing the question numbers. Yes, they are writing what they are writing. They are writing the question, but they are not mentioning the question number. In that circumstances, examiner won't do the evaluation. క్వశ్చన్ నెంబర్ లేకపోతే రైట్ ఆన్సర్ రాసినా కానీ ఎవల్యూషన్ చెయ్యరు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ హియర్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, యూ హ్యావ్ టు రైట్ 1A. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ 2B, యూ హ్యావ్ టు రైట్ 2B ఓన్లీ. చాలామందికి మన ఆన్సర్స్ ఎవల్యూషన్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను దాంట్లో కామెంట్స్లో రాసినా కానీ మళ్ళీ ఇక్కడనే తీసుకొచ్చి క్వశ్చన్స్ రాస్తూ ఉన్నారు. అట్లా రాయొద్దు. క్వశ్చన్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎందుకు ప్లేస్ వదులుతున్నారు అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కోసం వదులుతున్నారు.
ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ నెంబర్ రాయాల్సిందే. ఈవెన్ ఇంకొక ఆన్సర్ చూస్తే వాళ్ళ యొక్క నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి, వాళ్ళు ఆన్సర్ షీట్ పైన నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. మరి ఎవరు దానికి ఎవల్యూట్ చేయాలో తెలియదు, నేమ్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఏంటంటే లైక్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడడంలోనే ఎక్సైట్ అయిపోతూ ఉన్నారు. నెంబర్ రాయరు, ఏమి రాయరు, మార్క్స్ 100% మంచి మార్క్స్ వచ్చినా 150/150 వచ్చినా అలోకేట్ చేయరు, మార్క్స్ ఇవ్వరు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ లేకపోతే. సో ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే అండి, రైట్. సో ఫైనల్గా మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, లైక్ డీకన్స్ట్రక్టింగ్ ది ఎస్ఏ ప్రాంప్ట్ చూసుకుంటే లైక్ అనలైజ్ ది క్వశ్చన్, ఫస్ట్ అనలైజ్ ది క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్సో టేక్ సమ్ టైమ్. సో 1 or 2 minutes ఆలోచించండి. క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిన వెంటనే ఆన్సర్ స్టార్ట్ చేయొద్దు. సో అన్ని క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా కూడా చూసిన తర్వాత ది బెస్ట్ క్వశ్చన్కి మీరు ఏదైతే ఆన్సర్ రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆన్సర్ షీట్స్ లాస్ట్లో మనకి రఫ్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో ఆ రఫ్ వర్క్ చేసే దగ్గర అసలు ఏమేమి పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేటువంటిది ముందుగానే రాసుకోండి. దానికి ఒక 1 minute అలొకేట్ చేసేయండి, నథింగ్ టు వరీ. ఎందుకంటే 1 essay 60 minutesలో రాయాలి కదా. సో 1 essay పేపర్ని అంటే 800 words, 800 words అంటే మనకి ఎన్ని పేజెస్ పట్టవచ్చు అప్రాక్సిమేట్గా తీసుకుంటే ఒక 10 pages పట్టవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక పేజీకి ఒక సైడ్ మనం 80 words రాయగలం. 80 words కంటే ఎక్కువ రాసినా చూడడానికి లుక్ ఉంటుంది. సో 80 words మెన్షన్ చేసుకుంటే మహా అయితే ఒక్కొక్క ఎస్ఏకి మనకి 10 pages వస్తాయి. ఇంకొక క్రాస్ అయితే 11th పేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. స్పేసెస్గానే రాస్తే బెస్ట్. ఓకే, సో అంటే ఆ 10 pages అంతా కూడా 60 minutesలో రాసుకుంటాం. టైం ఉంటుంది కాబట్టి 60 minutesలో 1 minute or 2 minutes క్వశ్చన్ మనం అర్థం చేసుకోవడం, చూడటం, దానికి రఫ్ వర్క్లో ఏమేం పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఆలోచన చేయాలి. 1 minute 2 minutesలో ఆలోచన చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆన్సర్ రాయడం మొదలుపెట్టాలి. అట్లా చేయకపోతే రఫ్ వర్క్లో మనము అసలు ఏం రాయాలనేటువంటిది ఆలోచన చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఎన్నో బుక్స్ చదువుకుంటాం ప్రిపరేషన్ కోసం. కొంతమంది యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు, ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి ఉంటారు, ఎన్నో బుక్స్ చదువుకుంటాం. బట్ మొత్తం అదంతా నాలెడ్జ్ అంతా కూడా తీసుకొచ్చి పేపర్లో పెడతాను అంటే ఇంపాసిబుల్, పెట్టలేము. పెట్టిన రెలవెంట్గా కన్క్లూడ్ చేయలేము మనం. సో అందుకోసం 1 or 2 minutes వేస్ట్ అవుతున్నాయి అనుకోకుండా రఫ్ వర్క్లోనే మనం ఏమేమి పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఏ కొటేషన్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం, కన్క్లూజన్ ఎట్లా పెట్టాలనుకుంటున్నాం అనేటువంటిది ఆలోచన చేసి ముందుగా చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఆన్సర్స్ రాయటం మొదలుపెట్టుకోవాలి. సో రాసే క్రమంలో ఎక్కడ కూడా స్ట్రైక్అవుట్స్ ఉండొద్దు, ఎక్కడ కూడా ఉండొద్దు. స్ట్రైక్అవుట్ ఉంది అంటే మార్క్స్ మైనస్ అవుతాయి. మన వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్కి మార్క్స్ ఉంటాయి. జనరల్గా ఎగ్జామినర్కి ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏముంటాయి అంటే అటెంప్ట్ చేస్తే మినిమం మార్క్స్ వేయాల్సిందే. ఆన్సర్ రైటా రాంగా ఇర్రెస్పెక్ట్, అటెంప్ట్ చేస్తే మార్క్స్ వేయాల్సింది, మినిమం మార్క్స్ ఇస్తారు. అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్, నీట్నెస్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ షీట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో చూస్తారు. ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది, రైటింగ్ బాగుందంటే మార్క్స్ పడతాయి, దానికి మార్క్స్ కౌంట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత మీరు క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్ రాస్తున్నారా లేదా చెక్ చేస్తారు. రెలవెన్స్ ఉంటే, రెలవెన్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఉంటే మార్క్స్, అడిషనల్ మార్క్స్ పడతాయి. దాని తర్వాత కాన్సెప్ట్స్లో మీరు వే ఆఫ్ థాట్ ఎట్లా ఉంది, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎట్లా ఉంది, ఒక పేరాకి ఇంకొక పేరాకి ఎట్లా కనెక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నారు అనేది కూడా చెక్ చేస్తారు. దాని తర్వాత మీరు రాసినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ 100% ఫ్యాక్ట్స్ ఉండాల్సిన లేదు, రెలవెంట్ ఉండొచ్చు, అప్రాక్సిమేట్ ఉండొచ్చు, నథింగ్ టు వరీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when do we got independence? When do we got independence? When is our independence day? 47 we got. సో హరీలో ఏమవుతుంది అంటే 1947 రాయాల్సింది 1950 రాసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వి గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ August 15, 1950 అని రాసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో అట్లాంటి ఫ్యాక్ట్స్ తప్పు రాయవద్దు. 1947లో వచ్చి 1950లో మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాలా. మనకు 1950లో January 26 ఏమొచ్చిందంటే వీ వర్ బికమ్ యాజ్ అ రిపబ్లికన్ కంట్రీ, మీన్స్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ గాట్ ఎన్ఫోర్స్డ్. ఓకే, సో అట్లాంటి ప్రాపర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో ఖచ్చితంగా 100% అవే రాయాల్సి ఉంటుంది. బట్ కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు గుర్తు రాకపోతే లైక్ రాయవచ్చు, వీ గాట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ 1940s లైక్ ఇట్లా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వీ కెన్ రైట్ 1970s లైక్ వీ గాట్ అ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, లైక్ వీ వర్ స్టార్టెడ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద 1960s అని మెన్షన్ చేయవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 1966 అనే ఐడియా రాకపోతే ఇట్లా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. అదే తప్ప కానీ లైక్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది 96 అన్నప్పుడు మీరు 1988 అని రాస్తే తప్పు.
అట్లా రాయకుండా కొంచెం చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పడితే సరిపోతుంది. అంటే ప్రతిదీ ఫ్యాక్ట్స్ మనకు గుర్తు రావాలంటే గుర్తురావు. సో అదొక జాగ్రత్త పడవచ్చు మనం. ఓకే. సో ఫైనల్గా ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేసాం.